В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Полной решимости защитить Отечество. Адам Кадыров поздравил бойцов курируемого им батальона имени Байсангура Биноевского с окончанием военной подготовки. Родина-мать зовет. Если мы не сплотимся, не сделаем этого, то просто смысл вообще всего существования. Из Грозного в зону проведения спецоперации отправилась очередная многонациональная группа добровольцев. Семья – самое важное, что есть в мире. Это основа здорового общества и благополучия нации. С чествованием многодетных матерей и жен участников СВО в республике дали старт в году семьи. Глава региона провел совещание с представителями силовых структур Чеченской Республики. Собравшиеся обсудили общее положение дел в зоне проведения специальной военной операции. Руководство субъекта на постоянном контакте с подразделениями из Чеченской Республики и оснащает их всем необходимым. Помимо этого, оказывается гуманитарная помощь жителям освобожденных территорий. Рамзан Кадыров обратил внимание на участившиеся провокационные ролики в интернете. Так называемые евроичкерийцы не оставляют попыток внести раздор в мирную и процветающую республику. Эти люди понесут заслуженное наказание, отметил глава региона. يدم شده استان میلان آقایش دان ویدان خال زمین جن دانه نحیزش بیش دان یکی فامیلی شش دقیق اسکرش داشت با نه دان حلاج عواقش وش دان ناشیجت انینه دان چند دانه ایسندالمش یلک بی یلیت Aslında sen haberdis çuvan kuytilen aravel kamyaldin dağına şizuçun hala vaha yahtagi çoltak dağına çünkü kısama üç datsan dağına dok kamyaldin dağına çuvan dağına ve dağına şizuçun hala dağına çaymol var mı horu datsa aslında kuyta bakkan dağına aslında esen yolumuş dağına yol çıkardas üç çakılcam ve imanç dağına dakika ve semihir dazer dağına we khi geld do tam bordaston de tsar wein don geld to do that aka we digital chun don maha eta dinos 9% on nasedeni don i we digital chun maha dos bu don iz don şey da du khash bu we nasan we dobrovolch balosh tsan üç prostak balosh bat san don yaqiras hot shesh don üç tsan dildiye shol don денежное направление обеспечение полностью цан юшмелен форум дег мосом ег техник ег меллем дон цан юшек иса весе ама бо үш цадак амор дон хокадон Rusya дон дуку ахшаншлуш дон то яки пачалык шу шей эскер амда арабош амда та оплачидер бош вей дон كتاب من عبارة نحامينا وقاعد أصلاً صادروا على 300 شبه أصله خلش ويش دون 16 دون ويكيتشن دعوتنا ده أصلاً إيش دعوة بعندوش لورد مالر دون ويتان почти بخيزر تك دون صعب يوشل هوشل بني إيش دون تام بيبيش بر إيش دون شو عسيمي أشكوب شو نابو Россия гина кое со художник вер дон со сварщик вер со гитарист вер бош дон дабиг нах дон إيش توينش دون دبيك بيش بردات دون ويحرق أنت قونا ويدون شش غوردو العوش كتب بيتعلي تأتي فيجاوات نسينا دون تعلي تعنق بوتا باش لاج شون شيء قاردوك دات سو حاسش ولا حاسش آل دون ويدو خات نين تعبي ووتا بابيك بيلها شش دون شش تعبي زال جدو بوش دون شيء يبوش هذا دي شش دون ده دعويش دون يبوش هج تنا لا شا دون جيت دون أولي دون
تعيوه ما Erdoğan هو كمان دي بالكا واتو شغل Erdoğan is توليت it's أحوال يشروين دون is specialist وديك دون على is سيبموشي قواتين دون it's أحوش تح دون شوح كلا جرز دون ولا قداس دون عمران دون لا ده أول ده دون يكلها واقع عامة كمان دي بالكات سبعتوش دون تسمتن دون ويوتر دون كان ثواتين دون is دون دعوة نير دعوة شيء دون is شيء شوح شيء هان أوجل دقائق دون دقلنا ده دون سندل أوجل دون مش عيو دون الخش دون يخوش تعوات دون تندون وين مثلا خاشدو ويدون صاحبي ترى دون سيقعد وان بنت أبين عاش فيجن عاش يلقو أوارين يلقو إز تيتام وشيقبل لورد وشيقبل دون بيرش دون شيء عوجل يوتش دون هم تصلب دون سيع اسمه عوان دون شيء مشان عيالين دون مش ياكم بيش أوارين يلقو دون لق شيء عوجل دون ويش هذاش دلديش تقول سلنا إلى ده هون ويليدو هوين برات عشتو كويدون دال ويش هذا اللي يليدو بو دال بوش نعدون برات دوش يك دوش تادي دوش سنعش دوي لورو دون حليرو ألش دون سوقير لوي دون سلا إزدين نعول وعوش تك دون الدال وحبي بو حدود كل شعبين دون ساتك بيخر وشلج محمد باي مدرسة بيخر ورداس دون وي دون دير دوش تو ملش عور شيء أمر ديش شيء دينلر ديش يعني شيء مختلف بيش دون دقل غرز طول دق دزلات غازوة تعدون عنده قيمة دينا ويتعني خلال يساتوش دون أعلوك شو ده شبابي سندل دون سندل جيزري دون شاش ناخيرا دون ويقلت سك دائما دون وبيرش دون بريد سر دون زور سر دون يوش روليكش زامي دار دون شاش برش عديدنش دون وعوش دون باباس نعدون توقع دوشن باش دون تيا يبوش الناتش يبوش همش كده عدول دعال دول تون دون شاش يوروبي عدول دون باش وبيت وان باش ده يوروبي عدول دادان دون ساعد دعال وش تجوست سندل دون بيسندل هم دون بونش عقل وش نعنى وقت دون بونش عقل نعنى شو دستان خي دون بيدين يوش دون Начальник отдела обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров выразил свои поздравления личному составу курируемого им батальона имени Байсангура Биноевского с успешным завершением полного курса военно-тактической подготовки. В течение 3 месяцев в Российском университете спецназа они изучали все необходимые навыки. Сегодня подразделение оснащено всей необходимой техникой, вооружением и готовы выполнять задачи любой сложности, поставленные руководством. Слово Адаму Магомедову. Бойцы спецподразделения громко встретили куратора батальона имени Байсангура Биноевского, начальника отдела обеспечения безопасности главы республики Адама Кадырова, который прибыл поздравить военнослужащих с окончанием 3-месячной подготовки в Российском университете спецназа. Руководство региона предоставило сотрудникам необходимое оружие, бронетехнику и прочее оснащение. Теперь дело за ними. Приветствую бойцов батальона имени легендарного чеченского героя Байсангура Биноевского. Вы достойно прошли подготовку в Российском университете спецназа. Также недавно вы получили все необходимое оружие, амуницию, а также технику и готовы под руководством своего командира, нашего дорогого и достойного брата Бекана Чалаева, выполнять любые боевые задачи, поставленные главой Чеченской Республики героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Поздравляю вас с этим событием, Далдя Бектиев. Саши Куятвой Нохчи Куана Бена Бой Сарсан Майрали Чучак Доролорок Силашнета. Ине Дабулин Валамадаш Бо Гудер Вайдин Кам Моклер Бердер. Вайдамула Ишадек Ларвашду Ларварду. Цандуал Валвал Моста Иешо Вайга. Герс Дун Ниц Бу Вежала Ду Тем Корматалаю. Даляту Бол Дауш Дугуда Дол Ахмад! Такбир! Командир батальона Бекхан Чалаев поблагодарил Адама Кадырова за оказанное внимание и созданные условия, пообещав, что со своей стороны они сделают все возможное во благо защиты Родины. Ассаламу алейкум. Достам, хамаша варид, дерезгал, узхаварна, тон доху дозолду, осих сахауч, ахтон уешен. الله توشي قطع لجهوة النصور تيا
Томорч до томерши до твоя дерз до твоя техника ю я ю тею ю хитсо ю ходерзана амин массума амин тантиш до твоя мола африказ хадерче дунени май дада. Уже в ходе церемонии награждения Адам Кадыров лично вручил бойцам почетные грамоты за образцовое выполнение должностных обязанностей. Командир батальона отметил, что необходимо постоянно совершенствоваться, и впереди их ждет много работы. Визит Адама Кадырова поднял боевой дух военнослужащих. Несмотря на то, что спецподразделение сформировано совсем недавно, бойцы уверены в своих силах и готовы выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим и руководителем субъекта. Адам Магомедов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Спецборд с новой группой добровольцев вылетела из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они прошли военную подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа. Каждый боец заключил контракт с Министерством обороны, что гарантирует им все льготы и социальные гарантии. Проводить их прибыли представители республиканских властей. Мадина Нусалчиева о мотивации защитников Отечества. На этот непростой, но отважный шаг их побудила неизменная любовь к своей стране. Проводить бойцов уже по традиции приехали официальные лица. Председатель парламента Магомед Даудов. Ни одна отправка военнослужащих и добровольцев не обходится без напутственных слов. Мы все здесь уверены, что вы все истинные патриоты нашей необъятной страны. И также уверены, что вы честью и достоинством выполните поставленную задачу верховным главнокомандующим нашей страны, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Многонациональный состав каждой вылетающей группы очень разнообразен. Кто-то едет впервые, а кто-то во второй и третий раз. Все как один знают, зачем и с какой целью они направляются туда. Да, если допустим то, что сейчас творится на Западе, и это все придет к нам, ну тут какая это жизнь? Это уже не жизнь будет. Все должны это сделать. То есть, если мы не сплотимся, не сделаем этого, то просто смысл вообще всего существования. Я иду родину защищать. Сподвигло то, что у меня отец на СВО сейчас. Вот. И, соответственно, немало друзей, одного даже потерял. Ну и я не смог уже больше дома сидеть. За время проведения специальной военной операции Чеченская Республика хорошо зарекомендовала себя, буквально став центром отлета добровольцев. Отдать долг родине сюда съезжаются патриоты самых разных точек Российской Федерации. Смотрел много роликов с ребятами, которые здесь были, отзывы добровольцев, которые уже не первый, не второй раз ехали в эту командировку, и поэтому по отзывам. Давно хотел съездить, хотел вот в Вагнер попасть, там закрылось, приехал сюда. Грозный, все понравилось, одели, обули, встретили хорошо, инструктора хорошие у нас были. К подготовке бойцов в регионе относятся со всей ответственностью. Все они проходят ее ускоренный курс в Российском университете спецназа в Гудермесе, где их обучают всем необходимым техникам и навыкам. Всем необходимым бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рюкзаке спальные мешки, аптечка, комплекты одежды и бронежилеты. Мадина Нусалчиева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Крепкая семья – залог стабильности и благосостояния общества. Об этом заявил министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов на мероприятии, посвященного открытию Года семьи в регионе. Он является логическим продолжением Года учителя и наставника. Чествовали многодетных матерей и жен участников СВО. В ходе мероприятия чиновник отметил их заслуги в укреплении традиционных духовных ценностей. Наталья Депутатова подробнее. Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи.
главное предназначение семьи – это рождение детей. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи по всей стране. И вот сегодня официально стартовал он и в нашей республике. В связи с этим в Министерстве труда, занятости и социального развития поздравили приглашенных многодетных матерей и жен участников СВО. Тидембу, ваймекна амалоса, тагана, эмалем буши был категории хулил, изменить матриш хулицан, биша бокларам бу, лирам бу, босо праздника, Новый год хулизе, день лунады хулизе, цан масана, теюга, я ахаденчен, цадуш, хамосу категории аса болчана, одеш, на ослудеш, хайош изи, далдугада, са вилатели. Всем присутствующим, а это 15 многодетных матерей и 15 жен участников СВО на Украине, от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передали денежные вознаграждения. Среди награжденных Тамуся Эльдарова, ей 65 лет, воспитала своих 4 детей, у нее 16 внуков. Помимо этого, женщина усыновила 21 ребенка, которые остались без попечения родителей. Многим из них, уже повзрослевшим, помогает до сих пор с устройством в различные вузы и трудоустройством. Для нее это стало делом всей жизни. Мокш мяш ушлел ордарсон ца бакцебях шуоцегуш дхздахар хулцервизенде массонена массуяавизенде иштердарас. На выставке ВДНХ, посвященной Году семьи, женщина вместе с супругом и детьми представляла Чеченскую Республику. Они стали победителями регионального и федерального этапов конкурса «Семья года-2017». Главное, по ее словам, это уважение и забота. Это и является основным залогом крепкой семьи. До конца года в Чеченской Республике запланирован целый комплекс самых разнообразных мероприятий. Все они направлены на укрепление семейных ценностей. Наш регион славится традициями и обычаями. А семья, как известно, главная ячейка, откуда начинается их сохранение. Это основа здорового общества и благополучия нации. Наталья Депутатова, Мосар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Совещание с руководителями управляющих компаний и товариществами собственников жилья провел мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Жилищный фонд города активно обновляется, в строй вводятся новые многоквартирные дома. Ключевой задачей остается обеспечение надлежащего качества обслуживания, что подразумевает тесное взаимодействие с населением, а также повышение платежной дисциплины. Завершая мероприятие, градоначальник поблагодарил собравшихся за эффективную работу в 2023 году, а также вручил отличившимся сотрудникам ведомственные грамоты. С исполнения гимна страны и республики под поднятием флагов началось торжественное открытие новой школы в селении Гойчу. Новое учебное заведение предоставляет все условия для качественного образовательного процесса. Школа оформлена в современном стиле, что создает комфортную и вдохновляющую атмосферу для всех. Высокопоставленные гости выразили уверенность, что новая школа станет местом, где каждый ребенок найдет свое место и сможет реализовать потенциал. Валентина Гусевская. Праздники для обучающихся и педагогов. С рождением школа, расти, молодей, успехов, побед, вдохновения. А время придет, и в 100 лет юбилей пусть будет твоим украшением. 1 февраля для школьников села Гойчу стало настоящим праздником. Новую школу открыли меньше, чем через год после начала строительства. Ее назвали в честь Алаудинова Юсупа, уроженца села Гойчу, погибшего, защищая интересы российского государства. Поздравил жителей министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев. Раньше в единственной школе села учились почти 600 детей, в 2 раза больше положенного. В новое учебное заведение, рассчитанное на 360 учащихся, перешли школьники средних и старших классов. Конечно, дети очень ждали эту школу. Рады, очень рады, потому что здесь воздух, пространство,
Ждем, что в дальнейшем еще будут какие-то пристройки рядом здесь. Мои внуки учатся в 6 классе, 2 мальчика у меня. Они очень рады. Спасибо всем, спасибо руководству. После торжественного открытия присутствующим провели краткую экскурсию по школе. Учебные классы оборудованы под нужды для каждого занятия. В кабинете информатики стоят современные компьютеры и ноутбуки. Полностью оснащены спортивный зал, библиотека, столовая. Школа разгрузила старую школу, которая находилась в данном селе, так как эта школа работала в 2 смены. При строительстве второй школы теперь более удобно и детям, и педагогам работать и обучаться в данной школе. Конечно же, хотелось бы выразить огромную благодарность Кадырову Рамзану Ахматовичу за то, что он участвует в жизни своего народа. В здании старой школы не было оборудованного кабинета технологий. Теперь с новыми швейными машинками учиться школьникам вдвойне интереснее. Поставили в классе труда токарные машины и 3D-принтер. Ученики уже успели оценить новые кабинеты для занятий. Мне очень нравится, что эта школа большая. Это мотивирует меня учиться намного лучше. Мне очень понравился кабинет технологий, компьютерный кабинет. Новое учебное заведение стало местом, где каждый ученик сможет реализовать свои творческие способности и с интересом вовлечься в учебный процесс. Валентина Гусевская, Рахман Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Корреспондент радио «Грозный» Лариса Джабраилова стала победителем всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов. Работа Ларисы под названием «Служба судебных приставов» проводит флешмоб ФССП «Помнит», а памятные акции приурочены к 78-летию победы в Отечественной войне, была признана лучшей в ходе первого регионального этапа состязания. В финале в Москве она заняла 1-е место в номинации «Лучший радиосюжет» среди всех работ, направленных территориальными органами ведомства. Представители газовой сферы продолжают рейдовые мероприятия. Безопасное подключение к сетям проверяют в Гудермесском муниципалитете. Абонентам раздаются и информационные буклеты, рассказывают о возможностях дистанционной оплаты и программы дегазификации. Нарушения выявляют часто, как и отсутствие юридической базы. Специалисты призывают уделить договорам особое внимание и напоминают о необходимости их обновления. Проверки ликвидируют также случаи использования несертифицированного оборудования и выявляют утечку горючего. На особый контроль берутся и систематические нарушения. Все это нацелено на пресечение возможных трагических последствий. Турецкий, иранский каменщу на утечке шерши, ахтуна yok проблема ху, нахи дигердер, белой керт битер, так то ейтер, так то цейча нахин, мосут эквица дол, керт ахуду датсайч, тхуца дол, так о нарушенч дайо худер нех. Дигер дух нахи, вен белой керт айд цун то ейтер, дезакати кирш чудалер, так безопасность шашлер, тхуиглер ейтер. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.